Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers élèves de la troisième année secondaire, mes salutations à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, je vais répondre à l'examen numéro 5 du livre Al-Mu'asir. Maintenant, je vais commencer par la première question, ou la question du document. هبدأ بالسؤال الوثائق. Le premier document, aimes-tu le théâtre? Arsène, 16 ans. Moi, j'adore le théâtre français et américain. C'est super. J'aime aussi le cinéma américain. أعشق السينما الأمريكية, surtout les films d'action. Je dois aller au cinéma le week-end avec mes parents. أعشق الذهاب إلى السينما في الأجازة مع والدي. Par contre, على العكس, je déteste le cirque. أنا أكره السيرك. Denis Ganson. Moi, je n'aime pas du tout le théâtre, mais je préfère aller à l'opéra chaque mois avec mes copines. Parfois, je vais au stade. أحيانا أذهب إلى الاستاد. Edouard, 17 ans. Non, je ne le trouve pas intéressant. أنا لا أراه مسلي أو رائع. Mais je m'intéresse au cinéma français, ولكنني مهتم بالسينما الفرنسية. J'adore les films historiques et fantastiques. أعشق الأفلام التاريخية والرائعة. J'aime l'acteur français Romain Duris. C'est un bon acteur. إنه ممثل رائع. الجملة الأولى. إدوار سانتريس. طبعا لو رجعنا لإدوار سانتريس مهتم به طبعا بالسينما الفرنسية والسينما الفرنسية. إذا الإجابة نمرو B. La deuxième phrase. أرسين n'aime pas. أرسين لا يحب. لو بدأت الدوكيومون يا شباب هتلاقي باغ كونتر جو ديتيست لو سيرك. أنا أكره السيرك. إذا الإجابة هي أرسين لا يحب لو سيرك. نمرو 3. دونيزم عليه الأوبرا. بيحب الذهاب إلى الأوبرا. طبعا لو رجعت لي الوثيقة هتلاقي شاك موا في كل شهر. نمرو 4. روما دوغي نقط. طبعا روما دوغي هو اسم يا شباب أكتور بمعنى ممثل. لا سانكيم فراز. أرسين بريفير. طبعا الولد بيفضل. لو رجعت لي أرسين هتلاقي أرسين بيفضل. الولد قال لو سينما أمريكان وقال إذا الإجابة تتكلم عن لي فيلم داكسيون. إذا الإجابة هي لي فيلم داكسيون أفلام الرعب. لا سيزم فراز. دوار عمره كم سنة شباب؟ هي 17 بمعنى 17 عام. Pour le deuxième document, lisez le document puis choisissez la bonne réponse. La journée de Roland. Je m'appelle Roland, j'ai 17 ans et demi. لدي 17 سنة ونصف. Je suis élève au lycée Turgot à Nice. أنا طالب في مدرسة تيغو الثانوية في مدينة نيس. Je me lève à 7 heures. Le cours commence à 8h30. J'ai 5 cours le matin. لدي 5 حصص في الصباح. Je déjeune à la cantine de l'école. أتناول الغداء في مطعم المدرسة à midi et demi الساعة 12 ونصف. J'ai deux cours de l'après-midi. لدي حصتين بعد الظهر. Le cours recommence à 16 heures. بمعنى الحصص بتبدأ مرة ثانية الساعة 4 بعد الظهر. Après l'école, je fais du sport. وبعد المدرسة أمارس الرياضة أيام لو لاندي et le jeudi. Je fais du basket. بمارس رياضة السلة. لو mardi et le vendredi يوم الثلاثاء والجمعة j'ai cours de guitare. لدي حصة جيتار اللي أو حصص جيتار بمعنى الجيتار. Quand je rentre à la maison quand عندما أعود إلى المنزل avant le dîner قبل العشاء je fais mes devoirs. أعمل واجباتي. à 20h بمعنى الساعة 8 مساء je déjeune avec ma famille. أتناول العشاء مع أسرتي. après بعد ذلك je vais dans ma chambre. أذهب إلى غرفتي. je joue un peu à l'ordinateur. ألعب قليلا على الكمبيوتر. je regarde la télévision. أشاهد التلفزيون. à 20h je vais au lit. أذهب إلى السرير. la phrase numéro 7. Roland fait ses devoirs. بيعمل واجباته. وطبعا بيعمل واجباته يا شباب قال avant le dîner قبل العشاء. إذن الإجابة هي numéro D. La phrase numéro 8. Roland fait du basket. بيمارس رياضة الباسكت. طبعا الولد قال je fais du sport. le lundi et le jeudi je fais du basket. إذن الإجابة هي le lundi et le jeudi numéro B. La neuvième phrase. تيغو إلو نو. طبعا تيغو ده اسم يا شباب. قال je suis élève au lycée تيغو. طبعا ده اسم مدرسة. إذن الإجابة هي numéro A. numéro 10. Roland نقط à 22h. طبعا لو رجعنا للوثيقة هتلاقي à 22h je vais au lit. أذهب إلى السرير. إذن الإجابة نمرو B اللي هي سكوش بمعنى ينام. نمرو 11. وليسي غولو برون. طبعا في المدرسة بيتناول وجبة لو ديجوني الغداء. نمرو 12. غولو أنوات لابخيميدي. لديه كم حصة بعد الظهر؟ طبعا الولد قال بعد الظهر جي دو كور لابخيميدي. لديه حصتين بعد الظهر. إذن الإجابة هي نمرو B. Pour la deuxième question, choisissez la bonne réponse dans les situations suivantes. Numéro 13. Vous décrivez votre chambre à votre ami sur internet. Vous dites بمعنى تصف غرفتك لزميلك على النت. طبعا الاختيار الأول يا شباب attends je vais brancher la lampe. معنى انتظر سوف أقوم بتشغيل المصباح. أم attends je vais brancher la webcam. بمعنى سأقوم بتوصيل كاميرا الويب. إذن الإجابة نمرو B. Numéro 14.
بغض لا في سخنغوب فوديت تسأل عن رأيك أو تسأل عن الرأي في ملبس. إذا الإجابة نمرو أ كومو فو تروفي سيت روب بمعنى ما رأيك في هذا الفستان. نمرو 15 Vous demandez à votre copain pourquoi il est au plein fort. Il dit تسأل زميلك لماذا هو في الفورمة. إذا الإجابة نمرو دي car je fais du sport tous les jours بمعنى أمارس الرياضة كل يوم. لكن نمرو سي يا شباب car j'adore la friandise. كلمة friandise بمعنى الحلوى. نمرو 16 à la boutique vous vous informez sur la matière d'un vêtement. vous dites تسأل عن مادة ملبس. إذا الإجابة هي en quoi est cet إشارة معنى من أي شيء يكون هذا الإشارة. نمرو 17 Vous voulez acheter de crevettes. Vous dites طبعا كلمة crevettes بمعنى الجمبري. إذا الإجابة هي نمرو A je vais à la poissonnerie. سوف أذهب إلى محل الأسماك. نمرو 18 Vous demandez à votre ami tu ne me accompagnes pas au handball. هل سترافقني إلى ملعب الهاندبال اللي هي كرة اليد. هو يقول طبعا الإجابة نمرو B اللي هي سي j'adore ce sport collectif. أعشق هذه الرياضة الجماعية. نمرو 19 Vous demandez à votre copain d'où il vient. Il dit تسأل زميلك من أين يأتي. هو يقول طبعا الإجابة نمرو A je viens du cinéma. أنا قادم من السينما. نمرو 20 Vous attendez le bus mais il est en retard. Vous dites أنت منتظر الأتوبيس ولكنه تأخر. إذا الإجابة هي شباب je prends un taxi بمعنى سوف أركب التاكسي. لكن نمرو دي je prends un yacht. طبعا كلمة un yacht بمعنى اليخت أو المركب أو السفينة. إذا الإجابة هي نمرو B. نمرو 21 Votre ami vous indique ce qu'il va faire dans la soirée. Il dit زميلك يوضح لك عما سوف يفعل في السهرة. طبعا عما سوف يفعل شباب ده زمن الفطور بروش. إذا الإجابة هي نمرو دي اللي هي جو في ألي à l'opéra. إذا الإجابة نمرو دي. 22 Votre petit frère vous demande qui travaille au centre commercial. من يعمل في المركز التجاري. vous dites أنت تقول طبعا الإجابة هي يعمل في المركز. إذا le vendeur البائع. نمرو 23 Votre copain vous informe de ce qu'il porte pour faire de la natation. بمعنى زميلك يسألك عما يرتدي لكي يمارس رياضة السباحة. هو يقول إذا الإجابة اللي هي نمرو دي Qu'est-ce que tu portes pour nager. ماذا ترتدي لكي تسبح. 24 Vous voulez manger du poisson. vous dites أنت تريد أن تأكل الأسماك. إذا الإجابة نمرو دي Je vais au rayon produits de la mer. أذهب إلى قسم منتجات البحر. Pour la troisième question, choisissez la bonne réponse. La phrase numéro 25 نقط يا أستاذ. طبعا أداة الاستفهام كو بمعنى متى تذهب إلى الاستاد. La phrase numéro 26 ils sont avec eux. هم عايز أقول هم خرجنا معهم. أهم حاجة يا شباب في الوحدة الثالثة في المنهج عندي زمن يسمى لو باسي كومبوزي الماضي المركب اللي هو يتكون من تصريف verb être أو فعل avoir بلس لو participe passé زائد اسم المفعول. واتفقنا في حالة وجود فعل être فإن اسم المفعول يتفق مع الفاعل اللي هو جمع المؤنث النوع والعدد. إذا الإجابة هي نمرو B اللي هي تنتهي بالإس. هم خرجنا معهم. طبعا ضفت التبع جمع المؤنث لأن الفاعل اللي هو ال جمع مؤنث. La phrase numéro 27 Tu écoutes نقط CD. Elle non je ne l'écoute jamais. أنا لم أسمعها أبدا. كلمة jamais يا شباب بتنفي كلمة parfois. تنفي كلمة jamais. آسف تنفي كلمة toujours. كلمة parfois. كلمة quelquefois زائد أداة الاستفهام كو. طبعا النفي بيتم ب ne jamais. La phrase numéro 28 Le travail va نقط alors. العمل اذهب إلى العمل. طبعا العمل كلمة غير عاقل وبالتالي ينوب عنها الضمير الشخصي أو القرون بغصن إي. vas-y alors اذهب إليه في الميعاد. La phrase numéro 29 La coccinelle c'est un insecte. طبعا الدعسوقة هي اسم حشرة. وإذا الإجابة un insecte بمعنى حشرة. طبعا كلمة الحشرة يا شباب هي كلمة فيمينا ونغاب ولكن مسكولة فرنسي مذكرة باللغة الفرنسية. أما كلمة une plante بمعنى نبات. La phrase numéro 30 Le professeur une classe depuis un quart d'heure. المدرس في الفصل منذ ربع ساعة. إذا الإجابة هي un quart d'heure ربع ساعة. 31 Les Américains aiment beaucoup le rugby. طبعا كرة القدم الأمريكية سبقت بأدوات المعرفة يا شباب. وإحنا عارفين أن عندي مجموعة من الأفعال تتبع بأدوات المعرفة مثل فعل aimer وبريفيري وأدوري وديتستي plus le verbe pratiquer. 32 Que veux-tu pour notre anniversaire. طبعا المالك في الجملة هو الضمير tu. إذا لابد من استخدام les adjectifs possessifs ton تعطي. إذا الإجابة هي ton anniversaire بمعنى عيد الميلاد. وهي طبعا للعلم أن كلمة anniversaire بمعنى عيد الميلاد مسكولة فرنسي مذكرة باللغة الفرنسية. 33 Nous allons
aller à كان نوت مي بروشان. طبعا مي ده شهر ما يا شباب، وشهور السنة تسبق بحرف الجر اون، أو كلمة او موا دو. طبعا او موا دو، لكن هنا حرف الجر اون غير موجود، إذا الإجابة هي اون مي بروشان في مايو القادم. 34 je suis note parce que je n'ai pas d'amis. أنا طبعا الإجابة هي je suis triste بمعنى أنا حزين، طبعا لأنها مفرد. أما كلمة مي كونتون بمعنى غير سعيد أو حزين ولكنها جمع. كلمة triste جمع، وكلمة مي كونتون جمع. 35 نيكولا prend le bus pour aller à l'usine car il est. طبعا نيكولا ركب الأتوبيس لكي يذهب إلى المصنع، لأن المصنع طبعا هنا كلمة إل بتنوب على لوزين اللي هي المصنع، وهي كلمة فيمينين فرنسي، وبالتالي لأنه بعيد عن المنزل كلمة لوان دو بمعنى بعيد عن. 36 لو فرونسي ام نوت براتيك لو سبور. طبعا هي ام بوكو بيحبوا جدا براتيك لو سبور ممارسة الرياضة. 37 ce joueur est d'origine. طبعا كلمة origine بمعنى أصل، وهي كلمة فيمينين فرنسي، وبالتالي لابد أن تتبع بأدجكتيف أو فيمينين صفة في المؤنث، وبالتالي لابد من استخدام كلمة ماروكين بمعنى مغربي. 38 ما فامي se compose de. طبعا كلمة ما فامي بتساوي المفرد المؤنث، وبالتالي elle se compose de بمعنى هي مكونة من 5 أشخاص. 39 pour escalader la montagne il faut avancer vers. بيقول لي لكي نتسلق الجبل يجب أن نتقدم إلى. طبعا كلمة لو سومي بمعنى القمة. أما كلمة بالي بمعنى السلة، لو بيت بمعنى الهدف، إذا الإجابة فيغ لو سومي بمعنى إلى قمة الجبل. لا فراز نمبر 40 جيم لو باسو. كلمة الباسو طبعا بمعنى المشروبات، وهي كلمة جمع مؤنث، إذا لابد أن تتبع به الصفة فريش في جمع المؤنث، وهي المشروبات الطازجة، إذا الإجابة نمبر دي. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم بعض المعلومات، وخاصة في حل التمرين أو حل النموذج الخامس. أشكركم على حسن استماعكم، أتمنى لكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.